آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ شمال وزیرستان۔ آرمی چیف نے میران شاہ اور اسپن بوم میں جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ جنرل سید عاصم منیر نے قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار جوانوں کو سراہا۔ ضم شدہ اضلاع میں سماجی و اقتصادی ترقی کے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ سپہ سالار نے کہا، خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے عناصر سے خبردار رہیں۔ بھاری قربانیوں سے حاصل امن کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ عید الفطر ایک خوبصورت تہوار، ہر شخص خوشی سے سرشار، گھر گھر ہلا گلا، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری، چہروں پر مسکراہٹیں۔ خواتین نے آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چٹخارے دار کھانوں سے دسترخوان سجایا۔ مہمانوں نے بریانی، چکن قورمہ، شامی کباب پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ میٹھے میں شیر خورمہ، کھیر، کیک، مٹھائی اور آئس کریم نے مزہ دوبالا کر دیا۔ خوابوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد بڑے خوش گپیوں میں مصروف نوجوانوں نے الگ بیٹھک سجائی، گھومنے پھرنے کا پلان بنایا۔ بچوں کا عیدی سے جیبیں بھرنے کے بعد عیدی مکاؤ مشن سیر و تفریح کے پروگرام فائنل کر دیے۔ والدین نے بھی بچوں کے ضد کے آگے سر جھکا دیے۔ چڑیا گھر، پارکس اور سی ویو پر شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ جوس، فروٹ چاٹ، آئس کریم اور دہی بھلے ہیں سب کے من پسند۔ بچے اور بڑے جھولے جھولنے میں پیش پیش۔ وزیراعظم کا بحرین کے فرما روا حماد بن عیسیٰ الخلیفہ کو فون شہباز شریف نے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں کو شعبوں میں دو طرفہ باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے بحرین کے فرما رواں کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی ٹیلی فونک رابطے میں عید کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، عید الفطر خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ دعا ہے یہ دن سب کے لیے برکتیں، خوشیاں، امن اور سلامتی لائے۔ شہباز شریف نے قوم کے نام عید کے پیغام میں کہا، ہمیں پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ عید کی خوشیوں میں مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کو یاد رکھیں۔ آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیراعظم نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سیاسی جماعتوں کو پیغام ہے، سب مل کر ملک کی معاشی حالت بدلیں۔ مظلوم فلسطینیوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ گورنر کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دعوت ہے، امن کے لیے معاہدہ کریں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں امن و امان کی ذمہ داری ایف سی اپنے ذمہ لے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ لاہور کا دورہ۔ مریم نواز نے اسپیشل بچوں کے ساتھ مل کر عید کا کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ نے یتیم اور کمسن بچوں کو پیار کیا، گلے لگایا۔ مریم نواز کے بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید پیغام میں کہا، عید پر رنجشوں کو بھلا کر محبت کے جذبات کو فروغ دیں۔ دعا ہے ارض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے۔ ملک کی معیشت مثبت جانب گامزن ہو رہی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دیر پا اور مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے، کسی ملک سے قرضہ نہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کہتے ہیں، حکومتی اداروں کی نجکاری ترجیحات میں شامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد۔ عید پر بانی پی ٹی آئی سے اہلیہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں ملی۔ میاں بی بی کی ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ پولیس بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے لے کر واپس بنی گالہ روانہ ہو گئی۔ محسن نقوی صاحب نیا عہدہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔
वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफी मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात करने। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो है वो एक ही खानदान, एक ही कबीले से हैं। देखें जी, ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना, कोलिशन गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरियां होती, कुछ मजबूरियों का जिक्र किया जा सकता है और कुछ का नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आवाम से ये अपील की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी, हमने कोई 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं की थी, हमने कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी दी जाए। 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। इलेक्शन में आवाम ने अपना फैसला सुनाया जिसे तस्लीम करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहें वो ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावड़ा और अनवारुल हक काकड़ एक ही ख़ानदान से हैं। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ईमानदार है। अपोजिशन असेंबलियों में होना डेमोक्रेसी का हुस्न है, होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जी हमें कोई वहाँ पे हमारी इस्लाह करे, हम पे भले जायज़ तनकीद करे, अवामी मसाइल को उजागर करे। हमने कभी भी अपोजिशन को माइंड नहीं किया, अपोजिशन किसी भी रवैये को, हाँ इखलाक के दायरे में रह के, पार्लियामेंट के दायरे, पार्लियामानी एक नॉर्म्स के दायरे में रहकर वो उसको हम वेलकम करते हैं। और अपोजिशन अगर मजबूत नहीं होगी तो हम अपोजिशन को भी मजबूत करेंगे। हम चाहेंगे अपोजिशन मजबूत हो ताकि वो आवाम की सही नुमाइंदगी कर सके और हमसे जो है वो हर चीज़ की पूछताछ कर सके। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मसरूफ है। इख्तिलाफात भुलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें ज़राअत को मजबूत बनाना होगा। सिंध में इतनी गंदम पैदा हुई है कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा मुल्क अजीज़ बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अब नीयतों के बहरान से निकलकर पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। कच्चे के इलाके में तो बड़े पक्के किस्म में डाकुओं की हुकूमत कायम है, तो उसको पुलिस इसलिए ख़त्म नहीं कर सकती, तो पुलिस उसकी पार्टनर। ये यहाँ पे जो अंदरूनी सिंध से पुलिस वालों की पोस्टिंग होती है तो डाकू अपने साथ लेके आते हैं इलाके के। कराची का मैं शुरू से कह रहा हूँ 10 साल से कि कराची का अमन अमा का मसला बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि बाय डिज़ाइन है। यहाँ का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान के बजाय खौफ के शिकार होते हैं। हुक्मरानों को मुल्क का सोचना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मौला बख्श चांडियो ने कहा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं। शहबाज शरीफ, दानिशमंदी से पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है? लगता है सिंध डाकुओं के हवाले है। हाफिज़ नईम उर रहमान की अमन व अमान की सूरत हाल पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। रमज़ानुल मुबारक में 7,000 वारदातें रिकॉर्ड हुई। 20 से ज़ायद शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए। हाफिज़ नईम उर रहमान ने ईद गज़ा के नाम कर दी। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और लाहौर बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। मुल्क की तरक्की और सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं की गईं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानियों की आवाज़। नियो न्यूज़ की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। खुशियों भरे त्यौहार पर अपने प्यारों की याद, शहर खामोशा भी हो गया आबाद। शहरियों ने अज़ीज़ व अक़ारब की कब्रों पर आंसुओं और फूलों का नजराना पेश किया और फातिहा ख़्वानी की।
पेशावर गवर्नर हाउस ईद के पहले दिन आवाम से भर गया। फैमिलीज के बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में डेरे बच्चे बड़े सभी गवर्नर हाउस के दौरे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों ने ईद पर गवर्नर हाउस को खोलने के इकदाम को सराहा। ईद पर कुदरत तोहफा, कई शहरों में बारिश का इम्कान। 10 से 15 अप्रैल तक वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। कराची में ईद के पहले रोज मौसम खुशगवार, बादलों का राज। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। कप्तान बाबर आजम की फैमिली के हमरा चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद। शादाब खान, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम और अब्बास अफरीदी का नेक ख्वाहिशात का इजहार। खिलाड़ियों ने कहा कि इस ईद पर खुशी मनाएं और मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं करें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने ईद के मौका पर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया।